तो हेलो पे मैंने केमी अच्छे आई होप कि समस्त पिला बहुत ही भल थे सो तुम मैंने सेमती भल था तो मैंने आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस 3 5 सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो डीएससी पेपर 1 कौन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 रही संपूर्ण भाव में आम तार यूनिट 4 टी आलोचना करिया जो कि तुमने जानापी पाइब जे ओषा और व्रत संपर्क है जो मैंने बहुत पिला माने ये कन्फ्यूजन था ओषा कौटा आ व्रत कौटा ओषा हूँ केवल स्त्री लोक मैंने पालन करते व्रत हूँ जोटा कि उभय स्त्री और पुरुष पालन करते तो सेमती किसी तुम यू जी सब सर्ट क्वेश्चन अच्छी जोटा कि परीक्षा उपयोगी आम सब गुड़िक सर्ट क्वेश्चन आज गोटे भिडियो माध्यम आलोचना कर तो चलते पे भिडियो अधिक न डेरी कर भिडियो सर्वप्रथम आम आरंभ करदे है चलो देखिए तुम फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ओषार अर्थ कौन जो आम कहे ओषा तार अर्थ कौन ना साधारण अर्थ में उत्करीय रमणी माने कौन माने उत्करीय स्त्री लोक मैंने निजर मनर अभिलाष को साकार करने उद्देश्य उपवास रही जो मानसिक कर निर्दिष्ट देवदेवी उद्देश्य पूजा अर्चना करता कहुए ओषा एटा मन रख पे बहुत पिला कन्फ्यूजन था ओषा कौटा आउ व्रत कौटा ओषा केवल स्त्री लोक मैंने पालन करते उपवास रही जो निजर मनस्कामना पूरण जो पूजा अर्चना ओषा कहुए ओषा सहित पारंपरिक मूल्यबोध कौन रही ना ओडिया समाज मुख्यतः कृषि भित्तिक होइथिबारु जनजीवन ग्रामीण परंपरा द्वारा परिचालित होइथिबारु अनेक प्रकार ओषा ओडिया रमणी माने पालन करिथांती केवल आमर जो जन्नी ओषा हो कि सुदशा व्रत इत्यादि तो अनेक गुड़ी ओषा और व्रत अच्छे से आम जाना तुम व्रतर अर्थ कौन ना साधारण अर्थ में महिला माने ही व्रत पालन करती स्वामी संतान प्राप्ति एवं बंधुवर्ग मान तथा परिवार सुख समृद्धि आशा रखी उपवास रही देवादेवी मान उपासना करवा ही हूँ व्रत किंतु पुरुष माने तथा महिला माने मिसी व्रत करती और पूजार्चना पर सूतार निर्मित व्रत को महिला माने हाथ में बांधि था आउ जो व्रत कथा रहा व्रत उभय स्त्री एवं पुरुष माने करते किंतु ओषा केवल स्त्री लोक मैंने करते कन्फ्यूजन टा तुम मन टे काढ़ बहुत पिला ये कन्फ्यूजन था महिला मैंने पालन कर चारोटी व्रतर नाम लख अनेक गोटे व्रत अच्छी तथापि जमी तुम रवि नारायण सुदशा व्रत केदार व्रत ब्रजलीला व्रत इत्यादि है तापर देखो कौन अच्छी महिला मान द्वारा पालित होता चारि गोटी ओषार नाम लख जमी तुम ओषा पड़े जन्नी ओषा बुद्धि ओषा आउ कौन द्वितीय ओषा आ गोटे धारवाणिक ओषा कुकुड़ी व्रतर लक्ष्य कौन कुकुड़ी व्रत जो कुकुड़ी व्रत पालन कर तो कहीं कर कुकुड़ी व्रतर क्या कर उमा और महेश्वर को पूजा कराए उमा किए उमा होती पार्वती पार्वती निकनेम उमा है एवं महिला माने उपवास करते पूजार्चना शेष है हाथ में व्रत बांधि था व्रत निष्ठार सहित सफल हेले संतान संतति लाभ होता है व्रत को अवहेला कले परिवार मध्य अनिष्ट हुए बोली लोक विश्वास अच्छी एटा कौन एटा कुकुड़ी कुकुड़ी व्रत कथा आसला देन तेना सुदशा व्रत कहीं पालन कराए देखो पद्म पुराण सुदशा व्रत पालन कर विधि रही सुदशा व्रत माँ लक्ष्मी को पूजा कराई लक्ष्मी होती किए धन धान्य और गोपलक्ष्मीर प्रतीक तेणु लक्ष्मी माँ को पूजा कले धन संपत्तिर उन्नति घटो बोली विश्वास कराए गृहिणी मैंने यह व्रत को निष्ठा सहित पालन करते कौन स्त्री लोक मैंने व्रत को पालन करते राई दामोदर व्रत किपरि पालन कराए उत्कल विधवा स्त्री लोक मैंने कार्तिक मासर यह व्रत पालन कर विधि रही है कौन व्रत ना राई दामोदर व्रत यह व्रत पालन करने समय दिन को मात्र थोड़े अन्न भोजन करते और निष्ठावर भाव में दामोदर सहित राई और लक्ष्मी को विधवा स्त्री लोक मैंने पूजा करते कार्तिक मासरे पंचुक समय यह व्रत उद्यापित हुए और यही व्रत पालन समय आमिष भोजन करने निषेध थाए तापर देखा कौन अच्छे निशा मंगलवार व्रत आश्विन मास प्रति मंगलवार दिन अवहेलिता महिला माने यही व्रत पालन करते उपवास रही यही व्रत को पालन करते निशा मंगलवार व्रत माने राति जोटा है गोटे सर्ट फॉर्म मन निशा माने कौन रात्रि मंगलवार माने जोटा कि राति मंगलवार जो व्रत पालन करा निशा मंगलवार केदार व्रत कहीं पालन कराए साधारणतः महिला माने यही व्रत पालन करते केदार को संतुष्ट करवा ही हूँ यही व्रतर मुख्य उद्देश्य उपासिका माने सुख संपद आशार यही व्रत पालन करते हाथ में व्रत बांधा परंपरा यही व्रत अच्छी एटा क्यों व्रत ना केदार व्रत देन तुम जन्नी ओषा क्यों मैंने पालन करते कहीं साधारणतः अविवाहिता कुमारी माने जन्नी ओषा पालन करते कहीं भविष्य को सुख संपद और समृद्धि में भरी देवा आशार कुमारी माने ओषा पालन करने विश्वास अच्छी से वृंदावती को निष्ठार सहित पूजा अर्चना करते आसे तुम बुद्धि ओषा कौन साधारणतः नारी मैंने बुद्धि ओषा पालन करते भाद्रव मास प्रत्येक बुधवार दिन यही ओषा पालित होता है और यही ओषा
ବୁଦ୍ଧି ବାମନକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେବ ଏବଂ ନିସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାର ଅପାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି। ବୁଧେଇ ଓଷା, ବୁଧେଇ ଓଷା କ'ଣ? ବୁଧେଇରୁ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଟା ବୁଧବାର ହେଉଛି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧି ବାମନ, ବୁ ବୁ ବୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା କ'ଣ ନା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହି ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଦେବତା ଦୂତି ବାହନକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ନିସନ୍ତାନ ନାରୀ ବା ସନ୍ତାନ ହରାଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଉପହାର ଦେଇ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଖଡ଼ଖଡ଼ି ଓଷା। ଖଡ଼ଖଡ଼ି ଓଷା କ'ଣ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଡ଼ଖଡ଼ି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏହା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏବଂ କୁମାରୀମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସର ରବିବାର ଦିନ ଖଡ଼ଖଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏହି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଗୁଣବାନ ରୂପବାନ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁମାରୀମାନେ ଖଡ଼ଖଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ପାଳନୀୟ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ସାଧାରଣତଃ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଷା। କ'ଣ? ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା। ତ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରବିବାର ସକାଳେ ଗାଁର କୁମାରୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାକୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନଦୀ କୂଳରେ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମାଟି କାଦୁଅରେ ଏକ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପ ଓ ଭୋଗ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଓଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାତିର କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଉକ୍ତ ଓଷାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। এই ওষাটি ভাদ্রব মাস রবিবার হয়ে এটা মনে রাখবা হল। আউ কোমানে করতে না কুমারী মানে করে তারপর পড়ে আসলা কাইশিকা সরি তোমার কাঞ্চিগড়া ওষা। কাঞ্চিগড়া ওষা কোণ না সাধারণ ভাবে এই ওষারে ষঠী দেবীଙ୍କୁ ষঠী দেবଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ 7ଟି ଶୁଖୁଆ ସହିତ ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଲେପି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ନବମ ଦିବସରେ ମା ମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଏବଂ ଶୁଖୁଆ ଏହି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଧାନମଣିକ ଓଷା କାହିଁକି ଓ କିଏ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଓଷାଟି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନମାନଙ୍କରେ ମହାସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପବାସ ରହନ୍ତି। ପୂଜା ଶେଷ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅରୁଆ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଷଠୀ ଓଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଷଠୀ ଓଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ମା ମାନେ ଉକ୍ତ ଓଷାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ଓ ମା ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ଦିନରେ ଏହି ଓଷାକୁ ପାଳନ କରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଓଷା। ବଡ଼ ଓଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଉକ୍ତ ଓଷା ପାଳନ କରାଯିବାର ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ଓ ବିଧି ଅଛି। ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହାସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତା ପରଦିନ ମହାନଦୀ ବକ୍ଷରେ କଦଳୀ ପଟୁଆର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ତହିଁରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଭକ୍ତମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତୀତରେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦରିଆପାରି ଦେଶମାନଙ୍କର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ এটা পড়ে আসলে সাবিত্রী ব্রত। সাবিত্রী ব্রত পালন করিবার উদ্দেশ্য কোণ তো এটা প্রায় তো জানিথিবে জ্যৈষ্ঠ মাস অমাবাস্যা দিন সাবিত্রী ব্রত সধবা স্ত্রী লোক মানে পালন করিবার পরম্পরা অছি। উক্ত দিন পূর্ণ উপবাস সহিত শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবা পূর্বক সাবিত্রী দেবীଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାରେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ଏହି ନିୟମ ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ। ନାଟକରେ ନିକଟରେ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ନଥିଲେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପୁରୋହିତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ମାନେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଶେଷରେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ କିପରି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଜିତିଲେ ସେ କଥା ଭାବି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ ଶିବ ମଙ୍ଗଳା ଓ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଓ ପଣାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଝାମୁଯାତ୍ରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ
କାଳିଶୀକୁ କାଳିଶୀକୁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା ଓ ପୂଜା କରିବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଦିନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦେଇ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ବତୁରା ଚଣା ଓ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଭାବେ ପାନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବଟି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷକମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବିଲରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଜମିରେ ହଳ ବୁଲାଇ ଧାନ ବୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଶୁଭ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂତନ ବାସଗୃହର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେଦିନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଦିବସ। ସେମାନେ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାଳନୀୟ। ପୁରୀରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲେ ଏବଂ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ନୌକାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପରିଣୀରେ ଭ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନୌକାକୁ ଚାପ କହନ୍ତି। ପୁରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପରିଣୀ ଠାରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛି ନା ନେତ୍ରୋତ୍ସବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଣସର ସରିଲେ ଏହି ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହା ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୟୋତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରଜ ପର୍ବ। ରଜ ହେଉଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମି ଦହନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ତଥା ପହିଲି ରଜର ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ସଜବାଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। କୁମାରୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୋଳି ଖେଳ, ଲୁଡୁ ଖେଳ, ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କୁମାରୀମାନେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା ସହିତ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତିଥିରେ 3 ଠାକୁର 3 ରଥରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଗଜପତି ରାଜା ଛେରା ପହଁରା କରିସାରିବା ପରେ ବା ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥକୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦର୍ପଦଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରାର ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ବଡ଼ ଦେଉଳ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୀରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାଗମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥର ନାମ ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥର ନାମ ହେଉଛି ଦର୍ପଦଳନ। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାଳୟା। ମହାଳୟା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଆଶ୍ୱିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳିତ ହେବା ବିଧି ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ 15 ଦିନକୁ ପିତୃପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା ଓ ଗୃହିଣୀ ସେଦିନ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ସେମାନେ ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ପିତୃପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଘରେ ଓ ମନ୍ଦିରରେ, ପୁରୀ, ଗୟା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ନବରାତ୍ର ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ଥପତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ବର୍ଦ୍ଧକୀର ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୂଜକ ବା ଭକ୍ତ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ରେ ସଜାଇ ଉପାସନା କରି ସ୍ଥପତି ଓ କାରିଗରମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିଘ୍ନ ନାଶ ହୁଏ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଘରେ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକରେ କ'ଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜାଟି ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଆସିଲା ଗହ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ବା ଏହି ପର୍ବ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପରିବାର ଭିତରେ ପାଳିତ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ କୃଷକ କଳ୍ପନା କରେ ତାର ଧନକ୍ଷେତ୍ର ପୁଷ୍ପଭରା ହେବ ଏବଂ খুব ଭଲ ଫସଲ ହେବ। ଧାନ ଫୁଲ ଯେପରି ପୋକ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଅଥବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତା ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିଲା 32 ନମ୍ବର ହେଲା କୁମାରୋତ୍ସବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉତ୍ସବ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବିଧି ଏହି ପର୍ବର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ସକାଳୁ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବା ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବ୍ରତ ସମାପନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବଟି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତାପରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ହୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ପର୍ବ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଉପାସକମାନେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଲି ଖେଳି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନିବିଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏହା ଅନ୍ୟତମ ଉପାୟ ଓ ଦୋଳ ପର୍ବର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ରଜଦୋଳି ବା ଫଗୁଦୋଳି, ପଞ୍ଚୁଦୋଳ, 2 ଦୋଳ, 3 ଦୋଳ, 6 ଦୋଳ ଏବଂ 9 ଦୋଳ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଯଥା ରାଧାକାନ୍ତ, ରାଧାରମଣ, ରାସବିହାରୀ, ତାପରେ କ'ଣ ବିନୋଦ ବିହାରୀ, ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଭୃତି ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରି ଦୋଳ ପର୍ବର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ବିଷୟରେ। ଏହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବତ୍ର ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ କି ହିନ୍ଦୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପର୍ବ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନଟି ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାମ, ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରତିମା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।